ॲडव्हान्स फायनान्शियल अकाउंटिंग MCOM सेमिस्टर 3 या विषयामधील अकाउंटिंग ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज या टॉपिकमधील प्रोव्हिजन फॉर शेअर कॅपिटल रिडम्पशन हा प्रॉब्लेम आपण आज सोडवणार आहोत. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बॅलन्स फॉर द इयर एंडेड 31st March 2018 and the adjustment in respect of Tejas Consumers Cooperative Society was Vasai prepare final account for the year ended 31st March 2018. Trial balance: share capital credit rupees 8 lakh, reserve fund credit rupees 2 lakh, purchases debit rupees 12 lakh, stock on 1st April 2017 credit rupees 2 lakh, carriage inward credit rupees 10,000, salaries and allowances to staff 1,40,000 debit rupees, building fund credit rupees 1,40,000, share capital redemption fund credit rupees 25,000, then contribution to staff provident fund 10,000 rupees debit rupees, staff provident fund credit rupees 34,000, sales 16 lakh, bad debts debit rupees 8,000, reserve for bad and doubtful debts credit rupees 20,000, postage debit rupees 6,000, machinery at cost debit rupees 28,000, traveling expenses debit rupees 10,000, bonus to employees debit rupees 10,000, printing and stationery debit rupees 3,500, insurance debit rupees 11,000, building at cost debit rupees 6 lakh, furniture at cost debit rupees 1 lakh, depreciation fund credit rupees 90,000, sundry debtors debit rupees 2 lakh, sundry creditors 25,000, investment in shares of cooperative societies 1,20,000, staff provident fund investment 34,000, fixed deposit with District Central Cooperative Bank 1,60,000, sundry expenses 10,000, repairs to building 20,000, interest on fixed deposit 16,000 credit rupees, dividend received on shares credit rupees 12,000, transfer fee credit rupees 5,000, profit and loss appropriation account balance of last year 20,000, cash at bank debit rupees 1 lakh, cash in hand debit rupees 6,500, and total of both sides 29,87,000 and 29,87,000. Adjustments: closing stock on 31st March 2018 was rupees 3,20,000. Second adjustment: salaries unpaid on 31st March 2018 was rupees 8,000. Prepaid insurance is rupees 1,500. Provide reserve for bad and doubtful debts at the rate 5%. Provide depreciation for the year as shown below. On building 30,000, furniture 10,000 and machinery 2,800. Transfer to education fund rupees 1,000. Audit fees are outstanding for the year rupees 5,000. Provide for share capital redemption fund rupees 3,000. Directors recommended dividend to members at the rate 10%. अशा प्रकारे हा आपला प्रॉब्लेम आहेत आणि ॲडजस्टमेंट आहेत. क्लोजिंग स्टॉकची जी ॲडजस्टमेंट आहे ती प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये येते आणि याचे दोन इफेक्ट करावेच लागतात.
पहिला इफेक्ट आपण करतो ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आणि दुसरा इफेक्ट करतो बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला. सॅलरीज अनपेड अनपेड म्हणजे न दिलेली सॅलरी ही आपल्याला एक्स्ट्रा आउटस्टँडिंग म्हणून घ्यायची आहे. त्याच्यामुळे याचे पण 2 इफेक्ट होतात. प्रत्येक ॲडजस्टमेंटच्या या ठिकाणी आपल्याला 2 इफेक्ट करायचे आहेत. नेहमीप्रमाणे फायनल अकाउंट तयार करताना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, एक एक्स्ट्रा अकाउंट जे आपण ओपन करतो आता या टॉपिकमध्ये प्लॅन फॉर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड, मेमोरेंडम प्रॉफिट अँड ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट आणि सर्वात महत्त्वाचा अकाउंट आहे बॅलन्स शीट. हेडिंग देताना व्यवस्थित हेडिंग द्यायचं आहे. तेजस कन्झ्युमर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2018. आपल्याला या ठिकाणी ट्रेडिंग अकाउंट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दोन्ही सेपरेट बनवायचे आहेत. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2018, प्लॅन फॉर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड, मेमोरेंडम प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट आणि तेजस कन्झ्युमर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31 मार्च 2018. अशा प्रकारे हे अकाउंट्स ओपन करायचे आहेत आपल्याला. आपण आता प्रॉब्लेम सोडवायला सुरुवात करूया. प्रोव्हिजन फॉर शेअर कॅपिटल रिडम्पशन असा हा आपला प्रॉब्लेम असणार आहे. या ठिकाणी आपल्याला शेअर्स दिलेले आहेत. शेअर कॅपिटल, रिझर्व्ह फंड, परचेस, सेल्स, सगळे एक्सपेन्सेस, ॲडजस्टमेंट दिलेले आहेत. यावरून आपल्याला फायनल अकाउंट सोडवायचं आहे, बनवायचं आहे. इथे आपल्याला प्रिपेअर अ फायनल अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2018 करायला सांगितलेलं आहे. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, मेमोरेंडम प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट आणि बॅलन्स शीट इथे बनवायचं आहे आपल्याला. आपण आता सुरुवात करूया प्रॉब्लेम सोडवायला. या ठिकाणी पहा सोल्युशन दिलेलं आहे. तेजस कन्झ्युमर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2018. हे फक्त ट्रेडिंग अकाउंट आहे. डेबिट आणि क्रेडिट साईड आपल्याला शो करायची आहे. पर्टिक्युलर्स रुपीज आणि पर्टिक्युलर्स रुपीजचा कॉलम बनवलेला आहे. यामध्ये ट्रेडिंग अकाउंटला आपण कोणत्या गोष्टीचं कोणत्या पर्टिक्युलर्सचं पोस्टिंग करतो हे सर्वांनाच माहीत आहे. टू ओपनिंग स्टॉकने आपण सुरुवात करतो. मग ते ओपनिंग स्टॉकची अमाऊंट कुठेही दिलेली असेल. या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहे स्टॉक ऑन 1 एप्रिल 2017. 1 एप्रिल म्हणजे हा स्टार्ट ऑफ द इयर आहे, बिगिनिंग ऑफ द इयर म्हणजेच की हा ओपनिंग स्टॉक आहे 2 लाख रुपीज. टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपीज आपण घेतलेला आहे डेबिट साईडला. टू परचेसेस 12 लाख रुपीज. त्यानंतर बाय सेल्स 16 लाख रुपीज. बाय सेल्सची अमाऊंट कुठे पाहूया आपण. या ठिकाणी पहा सेल्स 16 एवढंच पोस्टिंग आहे याच्यामध्ये. बाय क्लोजिंग स्टॉक हे आपले ॲडजस्टमेंट आहे 3,20,000 ते आपण इथे घेतलेले आहे. क्लोजिंग स्टॉकचे आणखीन एक इफेक्ट होणार आहे तो पाहूया आपण. त्यानंतर पाहूया कॅरेज इनवर्ड. ह्या सगळ्या अमाऊंट आपण प्रॉब्लेममधूनच घेतलेल्या आहेत. कॅरेज इनवर्डची अमाऊंट 10,000 आणि दोन्हीचे टोटल आलेले आहे 19,20,000 आणि 19,20,000. आणि आपला प्रॉफिट झालेला आहे. क्रेडिट साईडची टोटल आपली एक्स्ट्रा जास्त असल्यामुळे 5,10,000 रुपयांचा प्रॉफिट आपल्याला डेबिट साईडला आलेला आहे. टू प्रॉफिट ट्रान्सफर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला हा ट्रान्सफर करायचा आहे. या ठिकाणी आपल्याला दिसतो आहे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रान्सफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 5,10,000 रुपये. इथे आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ओपन केलेलं आहे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2018. या अकाउंटमध्ये आपण सगळे एक्सपेन्सेस घेणार आहोत. टू सॅलरीज अँड अलाउन्सेस टू स्टाफ 1,40,000 रुपये त्याची अमाऊंट होती. त्यामध्ये आपल्याला आउटस्टँडिंग केलेले आहेत 8,000 रुपये. ॲड केलेली आहे ती अमाऊंट आणि ॲड करून आपली टोटल आलेली आहे 1,48,000 रुपये. ते आपण आउटर कॉलमला घेतलेली आहे. टू कॉन्ट्रीब्युशन टू स्टाफ आणि याच्यामध्ये आपली अमाऊंट आहे 10,000. कोणतीही ॲडजस्टमेंट नाही आहे. डायरेक्टली आपण त्या अमाऊंट आउटर कॉलमला घेतलेली आहे. टू बॅड डेब्ट्स अँड 8,000 आहे आणि न्यू RDD आपली आहे 10,000 रुपये. त्यामध्ये आपली पुन्हा ओल्ड RDD जे आहे ते आपल्याला लेस करायचे आहे. म्हणून ह्या सगळ्या अमाऊंट आपण इनर कॉलमला घेतलेल्या आहेत.
18,000मधून पुन्हा लेस आपण RDD 20,000 करून आपल्या या ठिकाणी आपल्याला लॉस झालेला आहे. त्याच्यामुळे आपण इथे कोणतीही अमाऊंट घेतलेली नाही आहे. टू पोस्टेज 6,000, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस 10,000, बोनस टू एम्प्लॉईज 10,000, टू प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी 3,500. ह्या पर्टिक्युलर्सवरती एक्सपेन्सेसवरती कोणत्याही प्रकारची ॲडजस्टमेंट नाही आहे, म्हणून आपण ही अमाऊंट डायरेक्टली आउटर कॉलमला घेतलेली आहे. टू इन्शुरन्स 11,000, प्रिपेअर इन्शुरन्स होते आपले ॲडजस्टमेंट 1,500. प्रिपेअर म्हटल्यावरती आपण ते अमाऊंट लेस करतो, आउटस्टँडिंग म्हटल्यावरती ॲड करतो, हे माहीतच आहे. वजाबाकी केल्यानंतर आपल्या अमाऊंट आलेली आहे 9,500. टू सन्ड्री एक्सपेन्सेस आउटर कॉलमला अमाऊंट घेतलेली आहे 10,000. टू रिपेअर्स टू ब्लॉक 20,000. डेप्रिसिएशन पाहूया आता काय काय आहे. इथं आपल्याला डेप्रिसिएशन पूर्णपणे एकत्रितरित्याच दिलेलं आहे. 30,000 ऑन बिल्डिंग, 10,000 ऑन फर्निचर आणि 2,800 ऑन फर्निचर. याची टोटल 42,800 आउटर कॉलमला घेतलेली आहे. ह्याचा सेकंड इफेक्ट आपण ॲसेट साईडला करणारच आहोत. टू एज्युकेशन फंड 100 रुपीज, आउटस्टँडिंग ऑडिट फीज 5,000 रुपीज, शेअर कॅपिटल रिडम्पशन फंड 3,000 रुपीज. आणि इथं या ठिकाणी साईडला आपण पाहूया, क्रेडिट साईडला इथे अमाऊंट दिलेली आहे. ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंटला आलेला फरक 5,10,000 तो आपण इथे ट्रान्सफर केलेला आहे. बाय एक्सेस ऑफ ओल्ड RDD 2,000 रुपीज. ही अमाऊंट कुठून आलेली आहे, तर या ठिकाणी आपली -2,000 अशी अमाऊंट येते. 18,000मधून 20,000 मायनस होत नाहीत, कारण ते मायनस केल्यानंतर आपले वजा 2,000 अशी अमाऊंट शिल्लक राहते, म्हणून ही 2,000 अमाऊंट इथे न लिहिता आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे. त्यानंतर RDD हे पूर्ण एकत्रितच आहे. टू एक्सेस ऑफ ओल्ड RDD ओव्हर बॅड डेट्स अँड न्यू RDD. हे लक्षात आले असेल ॲडजस्टमेंट. टू बाय इंटरेस्ट 16,000, बाय डिव्हिडंड 12,000 अँड ट्रान्सफर फी 5,000. ह्या सगळ्या अमाऊंट क्रेडिट साईडला असल्यामुळे आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला याचं पोस्टिंग केलेलं आहे. आता इथे पाहूया, क्रेडिट साईड आणि डेबिट साईड क्रेडिट साईडची टोटल आलेली आहे 5,45,000 दोन्हीची. आपली क्रेडिट साईडची टोटल जास्त असल्यामुळे फरक आलेला आहे. डेबिट साईडला 2,67,100 तो आपण बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करणार आहोत. बॅलन्स ट्रान्सफर टू बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करण्याआधी आपण हा करंट इयरचा नेट प्रॉफिट जो आहे तो आपण ॲप्रोप्रिएशन अकाउंटला ट्रान्सफर करणार आहोत. या ठिकाणी आपल्याला रिझर्व्ह फंड 25% चार्ज करायचाच असतो प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये. जो नेट प्रॉफिट आलेला आहे त्याच्यावरती आपण हा चार्ज करतो नेहमी. 2,67,100 या अमाऊंटवरती 25% रिझर्व्ह फंड चार्ज करायचा आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला अमाऊंट आलेली आहे 66,775. त्यानंतर पर्पज डिव्हिडंड 80,000 अमाऊंट आपली आलेली आहे. बाय लास्ट इयर्स बॅलन्स 20,000 दिलेला आहे प्रॉब्लेममध्ये. बाय करंट इयर्स नेट प्रॉफिट 2,67,100 हा प्रॉफिट आपण इथे घेतलेला आहे. आणि दोन्हीची टोटल आलेली आहे 2,87,100, 2,87,100. बॅलन्स ट्रान्सफर टू बॅलन्स शीट हा आपण पुढे ट्रान्सफर करणार आहोत. हा जो दिलेला आहे बॅलन्स तो पुढे पाहूया. बॅलन्स शीट आपण कसं तयार केलेलं आहे. तेजस कन्झ्युमर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31 मार्च 2018. लायबिलिटी साईड, असेट साईड, रुपीज कॉलम दोन्ही दिलेले आहेत. या ठिकाणी फॉर्मॅटनुसार केलेला आहे. फायनल अकाउंटच्या पद्धतीने आपण सोडवतो नेहमीप्रमाणे, त्या पद्धतीने सोडवलेलं नाही आहे, कारण याच्यामध्ये पार्टनर्स नाही आहे. तिथे आपण शेअर कॅपिटल घेणार आहोत. याच्यामध्ये पॉईंट टू पॉईंट आपल्याला पर्टिक्युलरचं पोस्टिंग करायचं आहे. फर्स्ट पॉईंट शेअर कॅपिटल, ऑथोराइज शेअर कॅपिटल ऑफ रुपीज, सबस्क्राईब शेअर कॅपिटल. या ठिकाणी ऑथोराइज शेअर कॅपिटलची अमाऊंट नाही आहे, परंतु फॉर्मॅटमध्ये दिले असल्यामुळे आपण या ठिकाणी त्याचं पोस्टिंग लिहिलेलं आहे, डॅश केलेलं आहे. त्यानंतर सबस्क्राईब शेअर कॅपिटल आपल्याला 8 लाख रुपीज दिलेले आहेत, ते आपण इथे मेन्शन केलेले आहेत. त्यानंतर रिझर्व्ह फंड अँड अदर फंड्समध्ये काय करायचं आहे. रिझर्व्ह फंड ओपनिंग बॅलन्स दिलेला आहे 2 लाख रुपीज. बिल्डिंग फंड आहे 1,40,000 तो आपण घेतलेला आहे.
त्यानंतर कॅपिटल रिडम्शन फंड आहे 28,000, तो इथे घेतलेला आहे. रिझर्व फॉर बॅड डेब्ट्स अँड डाऊटफुल डेब्ट्स 10,000. स्टाफ प्रोव्हिडंट फंड 34,000 घेतलेला आहे. त्यानंतर लोन जे आहे ते नील आहे, कारण लोनविषयी कोणतंही पर्टिक्युलर दिलेलं नाही आहे. नेक्स्ट आहे पॉईंट करंट लायबिलिटीज अँड प्रोव्हिजन. क्रेडिटर्सची अमाऊंट आहे 25,000, जे आपण इथे घेतलेली आहे. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस ह्या सगळ्या याच्यामध्ये आपण ॲडजस्टमेंट ज्या आहेत त्या घेणार आहोत. सॅलरी, ऑडिट फी आणि एज्युकेशन फंड हे सगळे आउटस्टँडिंगमध्ये आहे. या सगळ्याची एकत्रित टोटल आपण आउटर कॉलमला घेतली आहे 13,100. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट जो अमाऊंट इथे आलेली आहे 2,87,100 ते आपण इथे घेतलेली आहे. या ठिकाणी आपली लायबिलिटी साईड कंप्लीट झालेली आहे. आपण आता ॲसेट साईडचं पोस्टिंग पाहूया. ॲसेट साईडमध्ये पहिला पॉईंट आहे कॅश अँड बँक बॅलन्स, ज्याच्यामध्ये कॅश ऑन हँड अँड कॅश ऑन बँक म्हणजेच की बँक बॅलन्स असे दोन्ही प्रकार येतात. कॅश ऑन हँडची अमाऊंट 6,500 आणि बँक बॅलन्सची अमाऊंट आहे 1,00,000, आपण ती घेतलेली आहे. सेकंड आहे इन्व्हेस्टमेंट, त्याच्यामध्ये शेअर्स ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, फिक्स्ड डिपॉझिट विथ सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक्स, दोन्हीची अमाऊंट आपण घेतलेली आहे 1,20,000 आणि 1,60,000. थर्ड पॉईंट आहे स्टाफ पेमेंट फंड इन्व्हेस्टमेंट 34,000 आपण इथे घेतलेले आहे. हे सगळे अमाऊंट आपण प्रॉब्लेममधूनच घेतो आहे. फोर्थ आहे सन्ड्री डेटर्सची अमाऊंट आहे 2,00,000 रुपीज. नेक्स्ट पॉईंट आहे करंट ॲसेट, त्याच्यामध्ये क्लोजिंग स्टॉक 3,20,000, जी ॲडजस्टमेंट आपल्याला फर्स्ट ॲडजस्टमेंट आपण विचारली गेलेली आहे. याचा आपण इफेक्ट केलेला आहे पहिला ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. सेकंड इफेक्ट इथे केलेला आहे बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला 3,20,000. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे फिक्स ॲसेट ॲट कॉस्ट बिल्डिंग 6,00,000. त्यानंतर फर्निचर 1,00,000 आणि मशनरी 28,00,000. लेस डेप्रिसिएशन केलेला आहे 7,28,000 आणि प्रोव्हिजन्स विचारलेलं आहे त्याच्यावरती 1,32,800. ह्या सगळ्या कॅल्क्युलेशन इनर कॉलमला केल्यानंतर त्याची जी फायनल अमाऊंट आलेली आहे ती अमाऊंट आपण आउटर कॉलमला डायरेक्टली घेतलेली आहे. त्यानंतर अदर आयटम्समध्ये विचारलेलं आहे प्रिपेड फर्निचर, प्रिपेड इन्शुरन्स 1,05,000 आणि अशा प्रकारे आपण सगळे पोस्टिंग केलेले आहेत. सगळे पोस्टिंग केल्यानंतर आपलं बॅलन्स शीट टॅली झालेलं आहे 15,37,200 आणि 15,37,200 अशा अमाऊंट आलेली आहे. दोन्ही बाजूची आपली समान आलेली आहे आणि आपलं बॅलन्स शीट इथे टॅली झालेलं आहे. म्हणजेच की आपला हा प्रॉब्लेम इथे पूर्ण झालेला आहे. जो प्रॉब्लेम आपण आता सोडवलेला आहे त्या प्रॉब्लेममधील बॅलन्स शीटचं पोस्टिंग आपण नेमका कशा पद्धतीने केलेलं आहे. ज्याप्रमाणे आपण फायनल अकाउंटचे प्रॉब्लेम सोडवत होतो त्याप्रमाणे सोडवण्यापेक्षा बॅलन्स शीट या प्रॉब्लेममध्ये थोड्याशा वेगळ्या प्रकारे सोडवलेला आहे. पुस्तक असेल तर पुस्तकामध्ये 192 आणि 193 पेज नंबरवरती हा बॅलन्स शीटचा फॉर्मॅट दिलेला आहे. आपण थोडक्यात पाहूया त्या बॅलन्स शीटमध्ये काय सांगितलेलं आहे. The prescribed form of profit and loss account and balance sheet as given in Form N are as follows. Form N, C Rule 62 बॅलन्स शीट असा हा फॉर्मॅट दिलेला आहे. याच्यामध्ये पाहूया लायबिलिटी साईड आणि ॲसेट साईड दिलेली आहे आणि बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी आणि ॲसेट साईड दोन्हीही साईड सोबत आपल्याला काही इन्स्ट्रक्शन पण दिलेले आहेत. इन्स्ट्रक्शन इन अकॉर्डन्स विथ लायबिलिटीज शुड बी मेड ऑफ आणि इन्स्ट्रक्शन इन अकॉर्डन्स विथ विच ॲसेट शुड बी मेड ऑन. म्हणजे याचा फरक कशा प्रकारे ह्या प्रॉब्लेममध्ये दिसणार आहे अशा प्रकारे इथे सांगितलेलं आहे. लायबिलिटीमध्ये कॉन्ट्रीब्युटेड बाय गव्हर्नमेंट अँड बाय कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज and different classes of individual members shall be shown separately
Terms of redemption and conversion of any redeemable preference shares should be maintained. इथं आपल्याला शेअर कॅपिटल घ्यायचे आहेत. ऑथराइज्ड शेअर कॅपिटल ऑफ रुपीज ईच, जे प्रॉब्लेममध्ये मेन्शन केले असतील ते लेस करायचे आहेत. कॉल्स इन एरियन्स अँड ॲड करायचे आहेत कॉल्स इन ॲडव्हान्सेस. सबस्क्रिप्शन टॉवर्ड्स शेअर्स. आता नेक्स्ट काय सांगितलेलं आहे, स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह फंड अँड अदर रिझर्व्ह फंड शाल बी शोन सेपरेटली. रिझर्व्ह फंड्स अँड अदर फंड्स, मग याच्यामध्ये कोणते कोणते येणार आहेत फंड. स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह फंड येणार आहेत, बिल्डिंग फंड आहे, स्पेशल डेव्हलपमेंट फंड आहे, बॅड अँड डाऊटफुल डेब्ट्स रिझर्व्ह, इन्व्हेस्टमेंट डेप्रिसिएशन फंड, डिव्हिडंड इक्विलिजेशन फंड, बोनस फंड, रिझर्व्ह फॉर ओव्हरड्यू इंटरेस्ट, अदर फंड्स. अशा प्रकारे फंड्स येणार आहेत. मग यामध्ये आपल्याला इन्स्ट्रक्शन सांगितलेले आहेत की ॲडिशन अँड डिडक्शन सिन्स लास्ट बॅलन्स शीट टू बी शोन अंडर each of specified head and funds in nature of reserve and fund created out of any profit for specific purpose should be shown separately. त्यानंतर स्टाफ प्रोव्हिडंट फंड, एनी अदर इन्शुरन्स और बोनस फंड मेंटेन फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉईज शुड बी शोन सेपरेटली. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, द नेम ऑफ द सिक्युरिटी शुड बी स्पेसिफाईड इन विच केस देअर लोन्स हॅव बीन गॅरंटेड बाय गव्हर्नमेंट अँड state cooperative or central banks. A mention therefore should also be made together with the maximum amount of such guarantees loans from government, state cooperative banks and central banks, State Bank of India and other banks should be shown separately. Secured loans मध्ये येणार आहे डिबेंचर्स, लोन्स, ओव्हरड्राफ्ट, बँक क्रेडिट कार्ड, बँक लोन फॉर गव्हर्नमेंट, अदर सिक्युअर्ड लोन्स. अँड अनसिक्युअर्ड लोन्समध्ये आहेत loans, cash, credit and overdraft from central banks, from government, from others and bills payable. Next आहे deposit from societies and individual should be shown separately. डिपॉझिट्समध्ये कोणते कोणते येणार आहेत प्रकार पाहूया. फिक्स्ड डिपॉझिट आहेत, रिकरिंग डिपॉझिट, सेविंग डिपॉझिट, करंट डिपॉझिट, डिपॉझिट एट कॉल, अदर डिपॉझिट अँड क्रेडिट बॅलन्स इन कॅश, क्रेडिट अँड ओव्हरड्राफ्ट अकाउंट. तर याच्यामध्ये करंट लायबिलिटी आणि प्रोव्हिजन्समध्ये आहेत सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टँडिंग क्रेडिटर्स, यानंतर इन्क्लुडिंग सॅलरीज, स्टाफ, रेंट, टॅक्सेस एक्सेट्रा अँड ॲडव्हान्सेस रिकव्हरीज फॉर द पोर्शन ऑफ विच व्हॅल्यू हॅज स्टील टू बी गिवन, अनएक्सपायर्ड सबस्क्रिप्शन, प्रीमियम, कमिशन एक्सेट्रा. आणि अनपेड डिव्हिडंडमध्ये आपल्याला त्यानंतर इंटरेस्ट ॲक्युरेड ड्यू फ्रॉम नॉट पेड अँड other liabilities to be specified. And last liabilities आहे profit and loss account, contingent liability which have not been provided for should be also maintained in balance sheet by way of the footnote. And for profit and last year loss appropriations and add current profit. अशा प्रकारे आपल्याला ही लायबिलिटी साईड शो करायची आहे. आता महत्त्वाची साईड पाहूया. ॲसेट साईडमध्ये आपल्याला काय काय शो करायचं आहे. कॅश अँड बँक बॅलन्स आपल्याला त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे कॅश ऑन हँड अँड कॅश इन हँड, कॅश ॲट बँक, करंट अकाउंट, सेविंग बॅलन्स अकाउंट अँड कॉल्स डिपॉझिट ऑन बँक्स. त्याच्यामध्ये फिक्स्ड डिपॉझिट अँड कॉल डिपॉझिट विथ करंट बँक्स अँड अदर अप्रुव्हल बँकर्स शुड बी शोन अंडर द हेडिंग इन्व्हेस्टमेंट ऑर नॉट अंडर द हेडिंग कॅश अँड बँक बॅलन्स. इन्व्हेस्टमेंटमध्ये काय सांगितलेलं आहे, गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज, अदर ट्रस्टी securities, non-trustee securities, share of other cooperative societies, shares, debentures or bond and companies registered under the Companies Act and fixed deposit. याच्यामध्ये तर इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत. The nature of each investment in the mode of valuation, cost of market value should be mentioned if the value of any security less than the market value or remark to the effect should not be made against each item. नेक्स्ट आहे इन्व्हेस्टमेंट टू स्टाफ प्रोव्हिडंट फंड अँड ॲडव्हान्स अगेन्स्ट स्टाफ प्रोव्हिडंट फंड. पुढे आहे लोन अँड ॲडव्हान्सेस. त्याच्यामध्ये प्रकार आहेत लोन्स, ओव्हरड्राफ्ट, कॅश क्रेडिट अगेन्स्ट प्लेज ऑफ गुड्स आणि अगेन्स्ट ऑफ गुड्स क्लीन्स ऑफ विच ओव्हरड्यू. त्याच्यामध्ये इन केस ऑफ सेंट्रल बँक्स अँड अदर फेडरल सोसायटीज लोन्स ड्यू टू सोसायटीज अँड इंडिव्हिज्युअल मेंबर शुड बी शोन सेपरेटली.
loans due to meaning committee members, loan due to separately and other employees. पुढे आहे sundry debtors, कॅश सेल्स ॲडव्हान्स अँड अदर्स आहे, त्याच्यामध्ये त्याचे काही इन्स्ट्रक्शन दिलेले नाही आहेत. करंट ॲसेटमध्ये स्टोरेज अँड सेपरेट पार्ट्स, लूज टूल्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्किंग प्रोग्रेसेस. मोड ऑफ व्हॅल्युएशन इन्स्ट्रक्शनमध्ये सांगितलेलं आहे. मोड ऑफ व्हॅल्युएशन अँड स्टॉक शॅल बी स्टेटेड अँड द अमाऊंट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, पार्टली फिनिश्ड गुड्स अँड स्टोअर रिक्वायर्ड फॉर कंझम्पशन should be stated separately. Mode of valuation of work progress shall be started. And fixed asset, land and building, leasehold, railway siding, plant and machinery, याशिवाय leasehold property and other equipment, dead stock, furniture and fitting, livestock and vehicles etc. मग याच्यामध्ये आपल्याला इन्स्ट्रक्शन काय दिलेले आहेत. Under each head the original cost and the deduction therefrom made during the year and the total depreciation return of the provided up to the end of the year should be stated. And last, miscellaneous expenses and losses. याच्यामध्ये आपल्याला goodwill, preliminary expenses, expenses concerned with the issue of shares and debentures including underwriting charges, brokerage etc., deferred revenue and expenditure. And next, other item, prepaid expenses, interest accrued but not due, other items to be specified. And last, profit and loss account, accumulated loss not returned from the reserve or any fund. And last, current loans. याचे पण काही इन्स्ट्रक्शन दिलेले नाही आहेत. अशा प्रकारे हे आपल्याला बॅलन्स शीट बनवायचं आहे. आणि या बॅलन्स शीटमध्ये ॲसेट साठी, फिक्स ॲसेटसाठी जी सूचना दिलेली आहे त्या सूचनेनुसारच आपण या प्रॉब्लेममध्ये ॲसेटचं पोस्टिंग केलेलं आहे.